کبھی کبھی ملتی ہے ایسی تقریر، اس تقریر کو لاسٹ تک ضرور سننا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کا ایک مرید تھا، بڑا غریب تھا، اور وہ اکثر ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن آیا، کہنے لگا حضور میری 6 بیٹیاں ہیں، میں بڑا پریشان رہتا ہوں کہ ان کا انتظام کیسے ہوگا۔ حضور کچھ دعا فرمائیں کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، ان کی شادیوں کا انتظام ہو جائے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کی زیادہ بیٹیاں ہو جائیں نا، اس کو بڑا تکلیف ہوتی ہے، بڑا اس کو گرا گزرتا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹیاں کیوں ہو گئیں۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جس کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا، تو اللہ کی رحمتوں کا اس کے یہاں نزول ہوا کرتا ہے۔ بیٹیوں کی وجہ سے کبھی پریشان مت ہونا، کہنا کہ میری اتنی بیٹیاں ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، میں ان کو کیسے پالوں گا، ان کی کیسے شادیاں کروں گا۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتا، اللہ کب کسے کیا عطا فرما دے کسی کو پتا نہیں ہے، اور انتظامات تو سب اللہ فرما دیتا ہے۔ اللہ جس کو بھی بیٹیاں دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا رزق روک دیتا ہے، اللہ ان بیٹیوں کے صدقے سے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ غریب ہے اور آنے والے وقت میں اللہ ان بیٹیوں کے صدقے سے اسے مالدار بنا دے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کی زیادہ بیٹیاں ہو جائیں نا، تو بڑا تکلیف میں رہتا ہے، بڑا پریشانی میں رہتا ہے، بڑا اس پر گرا گزرتی ہے کہ میرے یہاں بیٹیاں کیوں پیدا ہو گئیں۔ بیٹیوں کی وجہ سے پریشان مت ہوا کرو، اللہ تعالیٰ سب انتظام فرما دیتا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیسے ان کو پال کے بڑا کریں گے، کیسے ان کو کھلائیں گے، کیسے ان کی شادیاں کریں گے۔ یار کھلانے کا ذمہ انسان کا نہیں ہے، اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی جس کی بیٹی ہے وہ ابھی غریب ہے، ہو سکتا ہے انہی بیٹیوں کے صدقے سے اللہ اسے مالدار بنا دے، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتا۔ کب غریب سے امیر بن جاتا ہے اور کب امیر سے غریب ہو جاتا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کا ایک مرید تھا، بڑا غریب تھا، آتا تھا ان کے پاس۔ ایک دن عریضہ پیش کیا، حضور میری 6 بیٹیاں ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ میری بیٹیوں کے شادی کا انتظام کر دے۔ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں، کوئی پیسے نہیں، جو میں اپنی بیٹیوں کی شادی کا انتظام کروں۔ حضور آپ دعا فرما دیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کا مرید ہوں۔ حضرت شیخ شرف الدین کی بارگاہ سے جب وہ مرید جانے لگا تو پڑوس میں یہ ایک عیسائی رہا کرتا تھا۔ عیسائی نے اس کو بلایا، کہا کہاں گیا تھا؟ کہا اپنے پیر کی بارگاہ میں۔ کہا یہ تیرا پیر ہے؟ یہ چندے سے مدرسہ چلانے والا، اس کی دعا قبول ہوگی؟ اور تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری دعا قبول ہو جائے گی؟ یہ دعا کرے گا اور تیری بیٹیوں کا انتظام ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں تجھے پیسے دے سکتا ہوں، میں تیری بیٹیوں کا انتظام کروا سکتا ہوں، اگر تو مجھ سے مانگے تو میں تجھے دے سکتا ہوں۔ اسے بہت برا لگا کہ میرے پیر کے بارے میں ایسا کہتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو کون ہوتا ہے؟ کتنا بڑا انسان ہے؟ اپنی دولت پر گھمنڈ مت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر دولت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دولت چھین بھی لیتا ہے۔ اپنی دولت پر گھمنڈ مت کر۔ اس نے کہا جا یار، تجھ سے بات نہیں کرتا، پر ایک بات سن لے، جا اپنے پیر سے بول دینا کہ وہ میرے گھر پہ نوکری کریں، میرے جانوروں کو چارہ کھلائیں، میں ان کو 6000 دینار دوں گا۔ جا۔ اس کو بہت برا لگا، اس کی لڑائی ہو گئی اور مایوسی کے ساتھ واپس لوٹا۔ بات اڑتے اڑتے تو پھیل جاتی ہے، بات اڑتے اڑتے حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم چلا کہ میرے مرید سے اس کی بحث ہوئی اور اس نے کہا کہ شرف الدین سے کہو 6000 دینار دے گا اگر شرف الدین اس کے جانوروں کو چارہ کھلائیں۔ حضرت شیخ شرف الدین رات کے سناٹے میں اٹھے، چہرے پر نقاب باندھا اور آئے اسی عیسائی کے گھر۔ کہا تو کیا کہتا تھا میرے مرید سے کہ شرف الدین اگر میرے جانوروں کو چارہ کھلائیں تو 6000 دینار دے گا؟ کہا ہاں میں نے کہا تھا اگر آپ ہمارے جانوروں کو چارہ کھلائیں گے تو 6000 دینار دوں گا۔ کہا بات سے پلٹے گا نہیں؟ کہا نہیں پلٹوں گا۔ کہا آپ مت پلٹنا، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ نہ پلٹ جائیں، کیونکہ آپ کے مرید بہت زیادہ ہیں، اگر آپ کو یہاں کام کرتے دیکھیں گے تو میری بھی زندگی برباد کر دیں گے کہ میرے پیر سے جانوروں کو چارہ کھلواتا ہے۔ تو فکر مت کر، تو ٹینشن مت کر، چل قاضی کے پاس چلتے ہیں، قاضی سے
लिखत ले लेते हैं और हम पक्का वादा करते हैं, लिखत में तू मुझसे ले ले कि मैं तेरे जानवरों को चारा खिलाऊंगा और कभी मेरे मुरीद तुझे परेशान नहीं करेंगे। कहा ठीक है। काजी के पास गए। काजी ने कहा हुजूर आप इसके जानवरों को चारा खिलाएंगे? काजी के यहाँ शेख शरफुद्दीन ने लिखत दे दी और चले गए। रोज वो उस ईसाई के जानवरों को चारा खिलाते और 6000 दिनार पर बात हुई थी कि महीना गुजरने के बाद 6000 दिनार देगा। अब रोज जब यही करने लगे तो बात छुपी तो रहती नहीं है। बात उड़ते उड़ते बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह आया। बादशाह ने कहा हुजूर आप इस ईसाई के यहाँ जानवरों को चारा खिला रहे हैं सिर्फ 6000 पर। लो मैं आपको 12000 देता हूँ, इसकी नौकरी छोड़ दो, पैसे इसके मुंह पे मार दो और कहो कि मुझे नहीं चाहिए 6000 दिनार। हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं, मैं इस नौकरी को नहीं छोड़ सकता, मैं इसकी नौकरी को नहीं छोड़ सकता और ना ही छोड़ूंगा। तू मुझसे सवालों जवाब मत करना और मत पूछना कि मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा। अगर तू मुझे 12000 दिनार देना चाहता है तो दे दे, लेकिन ये मत पूछना कि मैं इनको कहाँ खर्च करूंगा। कहा हुजूर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसने 12000 दिनार निकाले, हजरत शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को दे दिए। कितने हो गए? 12 6 18। 6000 वो ईसाई के यहाँ से मिलते और 12000 वहां से मिल गए। हजरत शेख शरफुद्दीन ने अपने उसी मुरीद को बुलाया और 6000 दिनार दिए। वो मना करने लगा, हुजूर ये क्या कर रहे हैं? आपने मेरी बेटियों के लिए खुद ईसाई के यहाँ जानवरों को चारा खिला खिला के आप ये दिनार आपने इकट्ठा किया, आपने ये रकम इकट्ठा की और आप मेरी बेटियों की शादी के लिए दे रहे हैं। कहा यार तू बात समझा नहीं, मैं तेरी बेटियों को तेरी ही बेटियां नहीं समझता, मैं उनको अपनी पोतियां भी समझता हूँ। इसलिए कि तू मेरा मुरीद है, तुझे मैं अपना बेटा समझता हूँ, तेरी बेटियों को अपनी पोतियां समझता हूँ। मैंने जो मजदूरी की है ना, मैंने इसलिए मजदूरी की कि तेरी 6 बेटियां हैं और तेरी एक बेटी की शादी में 1000 दिनार काम आ जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी। 6 बेटियां हैं, 6000 दिनार ले जाओ और 6 को रुखसत कर दे, 6 की शादियां कर दे। वो गया, उसने 6 बेटियों को रुखसत कर दिया, 6 बेटियों की शादियां कर दी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर बादशाह एक बार आया, कहने लगा हुजूर मुझे ये तो बताएं कि आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों इसके यहाँ इसके जानवरों को चारा खिला के 6000 दिनार कमा रहे हैं, आपको तो किसी चीज की कमी नहीं। तो हजरत शेख शरफुद्दीन ने फरमाया तू समझा नहीं, मैंने जब 6000 दिनार कमाए ना तो 6000 दिनार अपने मुरीद की 6 बेटियों को रुखसत किया, 6000 दिनार उसको दिया, उसने 6 बेटियों की शादी की तो मेरे दिल को ठंडक मिली, मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने 6 बेटियों का ब्याह करवाया, 6 बेटियों की शादी करवाई, मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने कहा यार जब 6 बेटियों की शादी हुई तो मुझे इतना सुकून मिला, और मैं जब और बेटियों को रुखसत करूंगा और बेटियों का ब्याह करवाऊंगा तो मुझे कितना सुकून मिलेगा, और ये कितना अच्छा काम है। तो मैं यहाँ से 6000 कमाता हूँ, 6000 कमाता हूँ हर महीने 6 बेटियों को रुखसत करता हूँ। और तूने जो 12000 दिया था वो 12000 में 12 बेटियों को रुखसत किया, 12 बेटियों की शादियां करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी ऐसी बेटियों के ब्याह करवाते रहेंगे, ऐसे ही बेटियों की शादियां करवाते रहेंगे। तो आज हम लोगों को भी सोचना चाहिए, जो अहले खैर हजरात हैं ना, जो मालदार लोग हैं, उनको भी चाहिए कि आज वो इस काम में शिरकत करें जो हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत कर कर के और गरीबों की बेटियों की शादियां करवाई हैं, उनके निकाह करवाए हैं। आज तो इतना माल दौलत रखते हुए भी इंसान आगे दीन के काम में हिस्सा नहीं लेता है। अभी भी टाइम है आपके पास, दीन के काम में अपना पैसा खर्च करें। यहाँ जितना अपना पैसा खर्च करेंगे ना तो कल इसका बदला आप अल्लाह की बारगाह में ले लेंगे। और यहाँ अगर कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे, अपनी दौलत को जमा करके रखेंगे, यही दौलत कल आपको नुकसान पहुंचाएगी। सांप बिच्छुओं की शक्ल बना के आपके ऊपर, आपके गले में पहना दी जाएगी। और अल्लाह की बारगाह में अगर आप खर्च करेंगे तो यही पैसा आपका काम आएगा, नेकियों में तब्दील हो जाएगा। जो भी अहले खैर हजरात हैं, अपने इलाके, अपने महल्ले, अपने शहर में देखें, बहुत सी ऐसी गरीब बेटियां हैं कि जिनके निकाह नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही। वजह क्या है? वही वजह है कि पैसे नहीं है, ये कोई रिश्ता नहीं आता, शादियां नहीं हो पा रही हैं, बेटियों की उम्रें बढ़ रही हैं। अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया है, ताकत दी है, तो बस अपने पैसे से आप चाहें तो दुनिया खरीद लें, अपने पैसे से चाहें जो चाहें वो खरीद लें, लेकिन जहेज की बीमारी को आप खत्म कर दें। हम सबको
نوجوانوں کو ساتھ میں مل کے چلنا ہوگا